Hello and welcome to your channel Engineering Educators. Engineering in an engineered way. I am Indranil and today I am going to discuss about West Bengal Pollution Control Board Assistant Engineer Junior Engineer exam Water Pollution Fundamentals Theory with MCQ alongside with exam pattern and syllabus with PPT format. So before starting my video, I'd like to request all of you please like, comment, share and subscribe our channel and press the bell icon for future notifications. তাহলে চলো শুরু করা যাক। For assistant environmental engineer, those who possess BTech degree in biotechnology, civil, electrical, mechanical and other departments, they can apply for this post and এই পার্টিকুলার পরীক্ষার জন্য তোমাদের অ্যালটেড মার্কস উইল বি 90 মার্কস। 90 মার্কের তোমাদের এক্সামটি হবে রিটেন এক্সাম এবং 10 মার্কস আর অ্যালটেড ফর ইন্টারভিউ। ওকে, অ্যান্ড ফর দিস 90 মার্কস the exam pattern for this particular assistant environmental engineer is English 20 marks, general studies and current affairs 20 marks, engineering respective discipline 20 marks, which carries environmental regarding topics and computer application 10 marks, alongside with interview 10 marks. Total 100 marks are there for this examination, 90 marks for written examination, and the mode of examination will be CBT or computer based test. And for junior environmental engineer, there will be also 90 marks question paper for written examination and for interview 10 marks. English, general studies and current affairs, engineering as well as computer application. And the mode of this examination will be CBT, which carries 90 marks having 90 questions for junior environmental engineer as well as assistant environmental engineer. This is the exam pattern for this assistant environmental or for engineer for degree level candidates and junior environmental engineer for diploma level candidates for biotechnology, civil, electrical, mechanical and other departments also. Today I am going to discuss about water pollution fundamentals theory with MCQ. Before that, we need to know the syllabus that has been given from West Bengal Pollution Control Board, which is different water pollutants, sources and effects, mitigation measures, biological and chemical treatment, unit operation of ETP, concept of CETP and its application, river, lake, water body, pollution and sources. This particular syllabus allotted for assistant environmental engineer as well as junior environmental engineer both. At first, I will discuss about some theoretical topics of water pollution and its fundamentals. Then I will go to the MCQs. In this video, you will get theories as well as MCQ for topics of water pollution and fundamentals. Before that, we need to know water pollution and history. জলদূষণ এবং তার ইতিহাসটি কী সেটা সম্বন্ধে আমাদের জানা দরকার ওয়াটার পলিউশন ফান্ডামেন্টাল শুরু করার আগে। এবার প্রথমে আমরা শিখব বা জানব যে ওয়াটার পলিউশনটা কী। ওয়াটার পলিউশন জেনারেলি occurs, water pollution occurs when harmful substances, it can be often chemical or microorganisms, contaminate a stream, river, lake, ocean, aquifer or other body of water, degrading water quality and rendering it toxic to human or the environment. That means water pollutionটা কি? ওয়াটার পলিউশন এমন একটা জিনিস যেখানে আমরা যে ওয়াটারটা ইনহেল করছি, যে ওয়াটারটা আমরা নিচ্ছি, সেই ওয়াটারের কিছু প্যারামিটারস রয়েছে, সেই প্যারামিটারগুলোর কিছু পারমিসিবল লিমিট রয়েছে। সেই পারমিসিবল লিমিটের থেকে যদি বেশি হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে
আমরা সেই ওয়াটারটাকে বলবো ইট ইজ আনসুইটেবল ফর আওয়ার ইনটেক। এবার সেগুলো ওয়াটারে যে পলিউশনগুলো ঘটে থাকে বা হার্মফুল সাবস্টেন্সেসগুলো রয়ে থাকে, সেটা কী কারণে নর্মালি হয়ে থাকে? দ্যাট ইজ ফর কেমিক্যাল অর মাইক্রো অর্গানিজমস। এই কেমিক্যাল অ্যান্ড মাইক্রো অর্গানিজমস কন্টামিনেট স্ট্রিম, রাইভার, লেক, ওশিয়ান, অ্যাকুইফার, যেখান থেকে আমরা ওয়াটারটা পাই এবং আমরা সেই ওয়াটারটা পান করি। এবং দিস পার্টিকুলার প্যারামিটার্স যখন এক্সেস পরিমাণে থাকে ডিউ টু কেমিক্যালস অর মাইক্রো অর্গানিজম, তখন আমাদের জলদূষণ ঘটে এবং দ্যাট ইজ টক্সিক টু হিউম্যানস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এনভায়রনমেন্ট। এবার এই যে প্যারামিটার্সগুলো রয়েছে, সেই প্যারামিটার্সগুলো কে ডিফাইন করে যে তার পারমিসিবল লিমিটের মধ্যে থাকবে কি থাকবে না? সে ডিফাইন করে আমাদের আইএস স্ট্যান্ডার্ড, ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড কোড অফ প্র্যাকটিস IS 10500 1992, রিঅ্যাফার্মিড টু 1993। এখানে কিছু প্যারামিটার্সগুলো দেওয়া রয়েছে ড্রিঙ্কিং ওয়াটার স্পেসিফিকেশনসের, লাইক অডর, টেস্ট, টার্বিডিটি, টোটাল হার্ডনেস, আয়রন, ক্লোরাইড, রেসিডুয়াল ফ্রি ক্লোরিন, তারপর TDS, BOD। তো এই পার্টিকুলার কিছু ওয়াটার আরও রয়েছে, এই পার্টিকুলার কিছু ওয়াটার কোয়ালিটি প্যারামিটার্স IS 10500 1992 দিয়েছে। এবং উইথ রেসপেক্ট টু দিস কোড, সেটা যদি আমাদের যে ওয়াটারটা আমরা ইনটেক করছি যদি তার থেকে বেশি হয়ে থাকে, দ্যাট ইজ কল্ড, আমরা সেই ওয়াটারটা ইনটেক করতে পারি না, বা দ্যাট ইজ জেনারেলি কল্ড অ্যাজ এ টক্সিক টু হিউম্যানস ফর ইনটেক অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এনভায়রনমেন্ট। অ্যান্ড আমরা কোথা থেকে এই ওয়াটারগুলো পাচ্ছি? ওয়াটার ক্যান বি ইনটেক ফ্রম রাইভার, লেক, ওশিয়ান, অ্যাকুইফার অ্যান্ড কজড বাই কেমিক্যালস অর মাইক্রো অর্গানিজমস। এটা গেল ওয়াটার পলিউশন এবং তার প্যারামিটার্সগুলো কার মাধ্যমে মেজার করা যায় উইথ রেসপেক্ট টু আওয়ার IS স্ট্যান্ডার্ড কোড। এবার ওয়াটার পলিউশনের হিস্ট্রিটা দেখে নেব। Water and air pollution have altered the course of the Earth's history. Along with amazing technologies advances, the industrial revolution of mid-19th century introduced new sources of air and water pollution. Water pollution intensified with the advent of the industrial revolution when factories began releasing pollutant directly into rivers and streams. নর্মালি ওয়াটার এবং এয়ার পলিউশন এটা তো অনেক দিন ধরেই ঘটে আসছে, বাট ইট হ্যাজ বিন ইন্টেন্সিফাইড। দ্যাট মিন্স এটা প্রবলভাবে দেখা গিয়েছিল মিড অফ দ্য 19th সেঞ্চুরি, নিয়ার অ্যাবাউট 1969-এর দিকে, যখন আমাদের ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশন ঘটে। তখন আমাদের যে ওয়াটার এবং এয়ার পলিউশনটা ঘটছিল, সেটা তার আগে যে পরিমাণ ঘটছিল তার থেকে অনেকটা ইন্টেন্সিফাই হয় বা প্রবল রূপে দেখা যায় ওয়াটার পলিউশনটা ফর আওয়ার হিউম্যান বিংস অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এনভায়রনমেন্ট। নাও আই উইল ডিসকাস অ্যাবাউট এ ওয়াটার কোয়ালিটি প্যারামিটার হুইচ ইজ হার্ডনেস অফ ওয়াটার বা জলের খরতা। এই হার্ডনেস অফ ওয়াটার can be categorized into two different parts, which is temporary hardness and permanent hardness. তো এই টেম্পোরারি হার্ডনেসটা কেন হয়ে থাকে? টেম্পোরারি হার্ডনেস অকার্স ডিউ টু কার্বনেট অ্যান্ড বাইকার্বনেট আয়ন অফ ক্যালসিয়াম অ্যান্ড ম্যাগনেসিয়াম সল্টস। টেম্পোরারি hardness occurs carbonate and bicarbonate ion of calcium and magnesium salts। এবং পার্মানেন্ট হার্ডনেসটা কেন হয়ে থাকে? সল্টগুলো একই, সালফেট আয়ন অফ নর্মালি সালফেট আয়ন অফ ক্যালসিয়াম অ্যান্ড ম্যাগনেসিয়াম সল্টস। আরেকটা হার্ডনেস হয়ে থাকে CO2 হার্ডনেস, যেটাকে বলা হয়ে থাকে বা ছদ্ম খরতা, ডিউ টু সোডিয়াম। ওকে, এবং দেয়ার আর সাম প্রসেস টু রিমুভ দিস হার্ডনেস অফ ওয়াটার ফর টেম্পোরারি হার্ডনেস
অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ পার্মানেন্ট হার্ডনেস। টেম্পোরারি হার্ডনেস বা অস্থায়ী ক্ষরতা নর্মালি স্ফুটন পদ্ধতিতে বা বয়েলিং অফ ওয়াটারের মাধ্যমে সেটা দূরীকরণ সম্ভব, এবং পার্মানেন্ট হার্ডনেস বা স্থায়ী ক্ষরতা সেটাকে জিওলাইট অর বেস এক্সচেঞ্জ অর ক্যাটায়ন এক্সচেঞ্জ প্রসেসের মাধ্যমে সম্পূর্ণরূপে তার রিমুভাল সম্ভব। Now we'll discuss turbidity of water. Turbidity of water is the measure of relative clarity of a liquid. কোনো লিকুইডের যে রিলেটিভ ক্ল্যারিটি রয়েছে সেটাকে ডিফাইন করে তার টার্বিডিটি। এটা ডেফিনিশনটা কি, ডেফিনিশনটা দেখে নেব। ইট ইজ অ্যান অপটিক্যাল ক্যারেক্টারিস্টিক্স অফ ওয়াটার অ্যান্ড ইজ মেজারমেন্ট অফ দ্য অ্যামাউন্ট অফ লাইট দ্যাট ইজ স্ক্যাটার্ড by material in the water when a light is shined through the water sample. আমরা কি করছি, আমরা পার্টিকুলার টার্বিডিটি যে কোনো লিকুইডেরই থাকতে পারে, ওয়াটারে যখন আমি টার্বিডিটিটা মেজার করছি তো সেই মেজারমেন্টটা কিভাবে করা হয়, লাইট পাসিংয়ের মাধ্যমে। আমরা লাইট পাস করছি এবং ওয়াটার মেটেরিয়ালের কত পরিমাণ লাইট আমাদের স্ক্যাটার্ড করছে এবং সেই মেজারটা করা হয় বাই টার্বিডিটি প্রসিডিওর। এবার যখন হায়ার দ্য ইন্টেন্সিটি অফ স্ক্যাটার্ড লাইট উই ক্যান সি, দেন উই ক্যান সে দ্যাট হায়ার দ্য টার্বিডিটি। আমরা লাইটটা দিচ্ছি এবং যার ফলে স্ক্যাটারিং ফেনোমেনাটা ঘটছে। এই স্ক্যাটার্ড লাইট যত বেশি হবে, ইন্টেন্সিটিটা তার যত বেশি হবে, তত তার টার্বিডিটির পরিমাণটা বেশি হবে, এবং বলতে পারি আমাদের ওয়াটারে বা রেসপেক্টিভ ফ্লুইডে তার টার্বিডিটির পরিমাণটা তত বেশি। ওয়াটারবর্ন ডিজিজেস, ওয়াটারবর্ন ডিজিজগুলো, ওয়াটারে যে কোয়ালিটি প্যারামিটার্সগুলো রয়েছে সেগুলো যদি এক্সেস পরিমাণে থেকে থাকে তো যার কারণে আমাদের ওয়াটারবর্ন ডিজিজেস হয়ে থাকে ফর হিউম্যান বিংস। তো সেই ওয়াটারবর্ন ডিজিজেসগুলো কী কী সেটা নিয়ে আলোচনা করব এবং এর হিস্ট্রিটা কি। এই ওয়াটারবর্ন ডিজিজের কারণে ইচ ইয়ার হান্ড্রেডস অফ মিলিয়নস অফ পিপল অ্যাফেক্টেড ডিউ টু আনসেফ ওয়াটার ইনটেক। আনসেফ ওয়াটার ইনটেকের জন্য হান্ড্রেডস অফ মিলিয়নস অফ পিপল অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড আমাদের অ্যাফেক্টেড হয়। এবং এই ডিজিজেসগুলো কী কী, খুব কমন ডিজিজ, দ্যাট ইজ কলেরা, ডায়রিয়া, টাইফয়েড, অ্যাম্বায়াসিস, হেপাটাইটিস, গ্যাস্ট্রোএন্টেরিটিস, জিয়ারডিয়াসিস অ্যান্ড ডাইসেন্ট্রি। আরও কিছু পার্টিকুলার রয়েছে রোগ, কিন্তু নর্মালি এই পার্টিকুলার যে ডিজিজগুলো হয়ে থাকে দ্যাট ইজ কমন ইন নেচার ডিউ টু এক্সেস অ্যামাউন্ট অফ ওয়াটার, excess amount of presence of like chloride, iron, BOD, total dissolved solid, etc. হার্মফুল সাবস্টেন্সেস এক্সেস পরিমাণে থাকলে নর্মালি এই পার্টিকুলার রোগগুলো হয়ে থাকে ডিউ টু ইনটেক অফ ওয়াটার। নাও আই এম গোয়িং টু দ্য MCQ কোশ্চেন্স ফর দিস পার্টিকুলার টুডেজ টপিক। এখানে কি বলেছে, হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং সল্টস ইজ দ্য মেন কজ অফ পার্মানেন্ট হার্ডনেস অফ ওয়াটার। ইট ইজ দ্য কোশ্চেন দ্যাট হ্যাজ বিন কেম ফ্রম দ্য হার্ডনেস অফ ওয়াটার। এবং এখানে বলেছে পার্মানেন্ট হার্ডনেসের মেন কজটা কি। আমি কিছুক্ষণ আগে এই ভিডিওতে বললাম হোয়েন আই এম ক্যাটাগরাইজিং দ্য টেম্পোরারি হার্ডনেস অ্যান্ড পার্মানেন্ট হার্ডনেস। তো পার্মানেন্ট হার্ডনেসটা এখানে জানতে চেয়েছে ফর পার্টিকুলার কোন সল্টের কারণে ওয়াটারে পার্মানেন্ট হার্ডনেস ঘটে থাকে। The correct answer for this question will be option number A, which is magnesium sulfate. Going to the next question, which of the following is mainly responsible for the causes of water pollution? এই চারটি অপশনের মধ্যে কোন অপশনটা মোস্টলি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট or mainly responsible for the causes of water pollution? The correct answer for this question will be oil refineries, paper factories,
both are responsible for causes of water pollution. So D will be the right answer. এখানে যদি অ্যাফরেস্টেশনের জায়গায় ডিফরেস্টেশন থাকতো, সো ABC বোথ 3 উইল বি দ্য রাইট অ্যান্সার। অ্যাফরেস্টেশন কোনো দিনই হতে পারে না, কারণ অ্যাফরেস্টেশন মানে হচ্ছে বৃক্ষরোপণ, ঠিক আছে, ডিফরেস্টেশন বৃক্ষচ্ছেদন। তো অয়েল রিফাইনারিজ অ্যান্ড পেপার ফ্যাক্টরিজ আর রেসপন্সিবল ফর দ্য কজেস অফ ওয়াটার পলিউশন। ডি উইল বি দ্য রাইট অ্যান্সার। In the next question, chlorofluorocarbon are non-flammable chemicals mainly used in CFC, সেটা নর্মালি বা মেনলি কোথায় ইউজ করা হয়ে থাকে? সিএফসি কী জন্য দায়ী আমাদের? সিএফসি একটি গ্রিনহাউস গ্যাস এবং এটি গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের জন্য দায়ী। এবার এই সিএফসি মেনলি কোন কোন ক্ষেত্রে ইউজ করা হয়ে থাকে? সিএফসি মেনলি ইউজড ইন পারফিউমস, রেফ্রিজারেটর অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ এয়ার কন্ডিশনার্স। সো অপশন নাম্বার ডি উইল বি দ্য রাইট অ্যান্সার, হুইচ ইজ অল অফ দ্য অ্যাবভ। গোয়িং টু দ্য নেক্সট কোশ্চেন, which of the following techniques is used to determine the concentration of odor compounds in the given water sample? Which of the following techniques is used to determine the concentration of odor compounds in the given water sample? The correct answer for this question will be option number C, which is stripping. Stripping মানে কি? স্ট্রিপিং মানে হচ্ছে রিমুভাল অফ কভার। এবার এই স্ট্রিপিং টেকনিক আমাদের অডার বা গন্ধ দূর করার জন্য ইউজ করা হয়ে থাকে, অ্যান্ড ইট ইজ এ অ্যাডভান্স টেকনিক। স্ট্রিপিং অ্যানালিসিস ইজ অ্যান অ্যাডভান্স টেকনিক ফর দ্য আইডেন্টিফিকেশন অফ অডারাস কম্পাউন্ডস প্রেজেন্ট ইন ড্রিঙ্কিং ওয়াটার। আর স্ট্রিপিং টেকনিক পারমিটস হায়ার স্ট্রিপিং টেম্পারেচার্স উইদাউট ক্রিয়েটিং সাম টেকনিক্যাল প্রবলেমস। তো এই স্ট্রিপিং অ্যানালিসিসটা, এটা কি অ্যানালিসিস? এটা একটি উন্নত অ্যানালিসিস কি করার জন্য? ফর দ্য আইডেন্টিফিকেশন, শনাক্তকরণ অফ অডারিয়াস কম্পাউন্ডস, যেগুলো আমাদের জলে গন্ধ নিয়ে আসে। হুইচ অফ দ্য ফলোয়িং ইজ এ ওয়াটারবর্ন ডিজিজ ডিউ টু ইনটেক হার্মফুল সাবস্টেন্সেস প্রেজেন্ট ইন ওয়াটার? কোন ধরনের ডিজিজ নর্মালি হয়ে থাকে? এটা আমি আলোচনা করেছি ইন মাই প্রিভিয়াস স্লাইডস। দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফর দিস কোয়েশ্চেন উইল বি অপশন নাম্বার ডি, হুইচ ইজ অল অফ দ্য অ্যাবভ। টাইফয়েড, কলেরা, ডায়রিয়া সবগুলোই হয়ে থাকে ডিউ টু ইনটেক অফ হার্মফুল সাবস্টেন্সেস প্রেজেন্ট ইন ওয়াটার। চলে যাব নেক্সট প্রশ্নে। দ্য মেন সোর্সেস অফ আর্সেনিক ইন ওয়াটার আর? আর্সেনিকের মেন সোর্সগুলো কী কী ওয়াটারে? The correct answer for this question, fertilizers and industrial waste. Option number D will be the right answer. Flood can be the main source of arsenic in water. Which of the following salts are the main causes of temporary hardness? এটা আমি আমার থিওরিটিক্যাল কনসেপ্ট যেটা দিয়েছিলাম থিওরিটিক্যাল নোটসে কিছুক্ষণ আগেই বললাম। অ্যান্ড হোয়াট আর দ্য উইচ অফ দ্য ফলোয়িং সল্টস আর দ্য মেন কজেস? এখানে কি দেওয়া রয়েছে? ক্যালসিয়াম সালফেট হতে পারে না, ম্যাগনেসিয়াম সালফেট হতে পারে না, ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড সেটাও হতে পারে না, ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট। সো কার্বনেট আর বাইকার্বনেট আয়নের জন্য নর্মালি টেম্পোরারি হার্ডনেস ঘটে থাকে। সো ম্যাগনেসিয়াম কার্বেট, তার মানে অপশন নাম্বার ডি উইল বি দ্য রাইট আনসার। অ্যাকর্ডিং টু দ্য জিওলজিক্যাল সার্ভে, ওয়াটার উইথ লেস দ্যান 1000 মিলিলিটার পার লিটার অফ টোটাল ডিজলভড সলিডস ইজ? TDS, টোটাল ডিজলভড সলিডসকে বলা হয়। দ্য কারেক্ট অ্যান্সার ফর দিস কোয়েশ্চেন অপশন নাম্বার বি, হুইচ ইজ ফ্রেশ ওয়াটার। ইন দ্য নেক্সট কোয়েশ্চেন, which of the following units is used for measuring the turbidity of water? The correct answer for this question will be all of the above. Formagine attenuation units, FAU formagine nephelometric unit, FNU nephelometric turbidity unit, NTU, এই তিনটেই
ইউজ করা হয়ে থাকে ফর মেজারিং দ্য টার্বিডিটি অফ ওয়াটার। এবার নর্মালি টার্বিডিটি রড একটা ইউজ করা হয়ে থাকে টার্বিডিটি মেজারমেন্টে, তো সেটা কোন প্রিন্সিপালের ওপর? দ্যাট ইজ অ্যাবজর্পশন। জ্যাকসন টার্বিডিটি মেথড যেটা, সেটাও বেসড আপন অ্যাবজর্পশন টেকনিক। বেইলিস টার্বিডিটি মিটার, সেটাও বেসড আপন অ্যাবজর্পশন টেকনিক। ইট ইজ এ কালার ম্যাচিং টেকনিক। অ্যান্ড the nephelometer, which is turbidity expressed in FTU. So it is based upon scattering principle. Going to the next and last question of this video, which is which of the following is not a waterborne disease? এখানে কি বলেছে, কোনটা waterborne disease নয়? তো ওয়াটারবর্ন ডিজিজের যতগুলো লেখা রয়েছে পিপিটি স্লাইডে, সেখান থেকে পেয়ে যাবে। এখানে অ্যাজ ইউ ক্যান সি টাইফয়েড, কোলেরা, হেপাটাইটিস, বোথ দিস 3 আর waterborne disease. So measles will be the right answer. Option number A will be the right answer. Okay. So this video is end for this particular section. If you like my video, then share with your friends and give your valuable feedback in the comment section. Thank you. Have a great day.